વડોદરામાં ઉનાળાની ગરમી સાથે જ આગ લાગવાના બનાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। ત્યારે આવી સ્થિતિમાં જ્યારે આગ લાગે ત્યારે હોસ્પિટલ જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં કેવી રીતે બચાવ કામગીરી કરવામાં આવે તે માટે એક મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગોત્રીની જીએમઈઆરએસ હોસ્પિટલ ખાતે ફાયર વિભાગ દ્વારા એક મોક ડ્રીલનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો, જેમાં કૃત્રિમ પરિસ્થિતિ ઊભી કરીને આગની કૃત્રિમ પરિસ્થિતિ ઊભી કરીને બચાવ કામગીરીનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે। સાયરનના અવાજ સાથે ફાયર ટીમ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરીનું પ્રદર્શન કર્યું હતું। આ કવાયતનો મુખ્ય હેતુ કટોકટીના સમયે ગભરાયા વગર ઝડપી પ્રતિસાદ આપવાનો અને દર્દીઓના જીવ બચાવવાનો હતો। ડ્રીલ દરમિયાન ગંભીર દર્દીઓને સ્ટ્રેચર તથા અન્ય સાધનોની મદદથી સલામત સ્થળે ખસેડવાની પદ્ધતિ સમજાવવામાં આવી હતી। સાથે જ આગની ઘટનામાં ઓક્સિજન લાઇન અને ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય તાત્કાલિક બંધ કરવા જેવી તકનીકી બાબતો અંગે પણ હોસ્પિટલ સ્ટાફને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। આ સમગ્ર મોક ડ્રીલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર અનુપ ચંદાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાઈ હતી। ડૉક્ટર, નર્સિંગ સ્ટાફ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓને ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ ફાયર સાધનો ચલાવવાની તાલીમ આપવામાં આવી હતી। આ મોક ડ્રીલથી સ્પષ્ટ થયું છે કે વડોદરાનું વહીવટીતંત્ર અને હોસ્પિટલ प्रशासन संभावित आग जेवी आपत्ति सामे सज्ज बन्यू है। का लॉक होगा उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद में पुल द पिन, देखो यहाँ पे एक पिन लगा होगा, पिन आपको रिमूव करना है, ठीक है। पुल द पिन, उसके बाद में पुल द पिन पिन डायरेक्शन किस तरफ है, इसका भी पिन डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं यहाँ से आग एक्सटिंग्विश नहीं करूँगा। अगर यहाँ से करूँगा तो पूरा पाउडर मेरे ऊपर आएगा, इसलिए हमेशा इसका पिन डायरेक्शन चेक करना है। उसके बाद इसको पीछे से हमको बनाओगे पुल द पिन, एम द फायर। ये जो डिस्चार्ज नोजल है उसको हमको फायर को एम करना है, एम द फायर। स्क्वीज द ग्रिप, ये वाली ग्रिप है, इसको प्रेस करना है, स्क्वीज द ग्रिप। लास्ट में स्वाइप टू स्वाइप। हमको क्या करना है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, धीरे धीरे से इवैक्यूएशन करना है। किसी को चोट ना लगे, कोई नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम भाग के जा रहे हैं और किसी को हमारी वजह से चोट लग गई, जो नीचे गिरी। हमने आज बेसिक का आयोजन किया था, तो बेसिक का हेतु यही है कि हमको जब एक्चुअल में फायर होता है ले लो भाई। फायर लगती है तो हम इसके जैसे आपने देखा होगा गोत्री स्पॉट हाइट्स में उसमें शहर के अलग अलग विस्तार में हम बेसिक मोक ड्रिल और फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं। उसके अंतर्गत हमने आज गोत्री जीएमईआरएस मेडिकल हॉस्पिटल में हमने आज बेसिक मोक ड्रिल का आयोजन किया था। तो बेसिक ये मोक ड्रिल का हेतु यही है कि हमको जब एक्चुअल में फायर होता है तब इवैक्यूएशन कैसे करना है, अपने आप को कैसे खुद को आग में से बचाना है, इसका ही हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। जैसे इवैक्यूएशन करते हैं तो पैनिक नहीं होना है हमको बिल्कुल। और ये तो चलो एक्चुअल में फायर नहीं था, ये तो इवैक्यूएशन मोक ड्रिल था। तो हमको जब एक्चुअल में फायर लगता है तो हमको क्या करना है कि एक्चुअल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, धीरे धीरे से इवैक्यूएशन करना है। किसी को चोट ना लगे, कोई नीचे ना गिरे, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम भाग के जा रहे हैं और किसी को हमारी वजह से चोट लग गई, वो नीचे गिर सकता है। उसको बीच
चोट लग सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स की बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग हम देंगे। उसमें हमारे ABC, DCP, CO2 फॉर्म ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। जैसे फायर टाइप्स ऑफ फायर भी होते हैं, A क्लास फायर, B क्लास, C क्लास, D क्लास, ऐसे फायर होते हैं। A क्लास फायर में ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कोई कचरा, लकड़ी, कूड़ा, पेपर, ये सब A क्लास फायर में आता है। उसके बाद में है B क्लास फायर। B क्लास फायर में लिक्विड फायर होता है, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ये सब B क्लास फायर में आता है। उसके बाद में है C क्लास फायर। C क्लास फायर में गैसेस होते हैं, LPG, CNG, PNG, जो हम गाड़ी में यूज़ करते हैं हमारे घर पे। ફાયર સેફટી વીક જે આપણું નેશનલ આ વીકમાં સેલિબ્રેશન કરવામાં આવે છે એના અંતર્ગત GMARS હોસ્પિટલ ખાતે આજે એક ફાયર સેફટી મોકડ્રીલ ગોઠવવામાં આવી હતી. આ મોકડ્રીલમાં ફાયર લાગે ત્યારે ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ ટીમનું કામ શું હોય છે, આખું સંકલન કરવાનું, અલાર્મ સિસ્ટમ, પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ, ફાયર સેફટી એક્સટિંગ્વિશરના જે સાધનો છે એનો યુઝેજ, કોઈ પેશન્ટ આવી ફાયરમાં સંકળાઈ ગયું હોય એને સેગ્રીગેટ કરીને સેફ પ્લેસ ઉપર શિફ્ટ કરવાનો જે મોકડ્રીલ, પછી એ પેશન્ટ નોર્મલ હોય તો અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ આપવાની, જો સિરિયસ હોય તો બીજા કોઈ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા, આ બધું આ મોકડ્રીલના અંતર્ગત આપણે આજે પ્લાન કર્યું હતું. એમાં આપણા વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી આખી ફાયર બ્રિગેડ આવી છે, એમની જે ટીમ હતી એમના ગાઈડન્સ અંતર્ગત જ આપણે આ ટ્રેનિંગ આજે અહીંયા ગોઠવી છે. આજના ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે મારા ફર્સ્ટ યર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ જેમણે હમણાં એડમિશન લીધું હતું. એમાં આપણા બરોડાના સ્ટુડન્ટ્સ હોય, બીજા મેડિકલ કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ હોય જેમણે અહીંયા એડમિશન લીધું હતું, તો એમની ટ્રેનિંગ આજે આપણે અહીંયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આપણે મહિનાના દર 6 તારીખે આવી ફાયર મોકડ્રીલ ટ્રેનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ ઓડિયન્સને આપણે ટાર્ગેટ કરીને બધાને ફાયર સેફટી માટે ટ્રેનિંગ મળે એનું આપણે ખાસ આપણા હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના ડાયરેક્શન મુજબ આપણે આ મુહિમ ઉપાડતા હોઈએ છીએ, તાકી આવી કોઈ કટોકટી ઊભી થાય ત્યારે આ લોકોને ફાયર સામે લડતાની ટ્રેનિંગ મળેલી હોય તો એ આપણને કામ લાગે. અત્યારે સમર ટાઈમ છે, બધા લોકો ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ જેમ કે AC છે, રેફ્રિજરેટર છે, એનું પ્રમાણ ફૂલ ફોર્સમાં યુઝ થતું હોય છે. ખાસ કરીને ગરમી હોય, મલ્ટિપલ હેન્ડ્સ હોય, આટલું બધું ક્રાઉડેડ પ્લેસ હોય, જ્યાં ટ્રિપિંગ ના થતું હોય, કન્ટિન્યુઅસ કમ્પ્રેસર પર લોડ આવતું હોય, તો આવા જે ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ છે જે ખૂબ જ સેન્સિટિવ હોય છે અને આટલા હાઈ ટેમ્પરેચરમાં જ્યારે આપણે ટેમ્પરેચર ઘટાડવાની કોશિશ કરીએ તો મશીન ઉપર લોડ પડતું હોય છે ને પછી એ ફાયર પકડતું હોય છે. તો ખાસ કરીને સમર્સમાં જ્યારે આવા ઇલેક્ટ્રોનિક અને ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સમાં આગ લાગે તો એના માટે આપણે ખૂબ જ સતર્ક રહેવું પડે છે. ટાઈમ ટુ ટાઈમ અમે અમારા સ્ટાફને, ઇવન ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતથી બી ઇન્સ્ટ્રક્શન આવતા હોય છે કે આવા ટાઈમમાં ઇલેક્ટ્રિક ઓડિટ કરાવવું જોઈએ, ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સનું જ્યુડિશિયસ યુઝ થાય અને સેફલી યુઝ થાય એના માટે બી આપણે ખાસ બધાને સલાહ સૂચન કરતા હોઈએ છીએ. અને પછી આવું કંઈ અપ્રિય ઘટના ઘટે તો એ પછી આપણા નસીબની વાત છે, પણ આપણે એની સામે લડવાની તૈયારી હોય એ આપણા માટે ખાસ હોય. આજે GMARS ગોત્રી ખાતે એક ઓફ સાઇડ મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે દરમિયાન આ 14થી 20 એપ્રિલ સુધી 14થી 20 એપ્રિલ આપણે એક ભારત સરકારના પરિપત્ર મુજબ ડાયરેક્ટર જનરલ ફાયર સર્વિસ, સિવિલ ડિફેન્સ એન્ડ હોમગાર્ડ ભારત સરકારના પરિપત્ર મુજબ આપણે ઓફ સાઇડ મોકડ્રીલનું આયોજન કરેલ હતું. જી સાહેબ, ખાસ કરીને હોસ્પિટલમાં મોકડ્રીલ રાખવામાં આવ્યું છે, અંદર જે રહેતા દર્દીઓ હોય તેઓને કેવા પ્રકારનો મેસેજ આપવા આપશો? અત્યારે તો એક મોકડ્રીલનું આયોજન કરેલ છે, એટલે કે દરેકને એક મેસેજ આપવામાં આવ્યો હતો કે એકચ્યુઅલ ફાયર નથી, આ એક મોકડ્રીલ કરેલી છે, એટલે કોઈ પણ લોકોને પેનિક જવાની બિલકુલ જરૂર નથી. સાહેબ, જો આવી રીતના હોસ્પિટલમાં આગનો બનાવ બને તો શું કરવું જોઈએ પ્રાથમિકમાં? હોસ્પિટલમાં આવો કોઈ આગનો બનાવ બને છે તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી એ છે કે આપણે બેઝિક ઇવેક્યુએશન કરી લઈએ. બધા જે પણ આપણા દર્દી, પેશન્ટ અથવા તો જે પણ આપણો મેડિકલ સ્ટાફ છે એ બધાને એક સાથે ઇવેક્યુએશન સારી રીતે કરવું જોઈએ અને ફર્સ્ટમાં ફાયરને જાણ કરવી જોઈએ. કૌશલ રબારી, સબ ફાયર ઓફિસર, વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ.